إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. معزز بھائیوں، پردہ نشین، عزت دار خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بے انتہا درود و سلام کی برسات ہوجیو تمام انبیاء اکرام پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، آمینہ کے لال، میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بھائیو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سارے مومنوں سے مخاطب ہو کر سارے مومنوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، سارے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جب تک آپ جیو گے، جب تک آپ دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، جب تک آپ لوگ دنیا کے اندر زندہ رہو گے، آپ کو ایک اور کام کرنا ہے، وقولوا قولا سدیدا، آپ ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کہا کرو اور سچی بات کہتے رہو۔ اگر ہم سچی بات کہیں گے، سچ بولنے کی عادت اگر دنیا کے اندر ڈال لیں گے، سچ بولتے رہیں گے مرتے دم تک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آگے بتا رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اگر ہم سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو درست کرے گا، ہمارے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہے، بہت بڑی خوشخبری دے رہا ہے سچ بولنے والوں کو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، سچا مومن بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے نا، سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ۔
بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مومن بنایا۔ اس سے بھی بڑی خوش نصیبی یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو توحید پرست بنا کر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو بھائیو، جو بندہ سچ بولتا ہے، جو بندہ سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے، سچا مومن بن کر دنیا کے اندر اگر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہاں پر؟ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے جنازے کو اٹھائے گا، اس کے روح کو قبض کرے گا، اور جب جس بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو بندہ سارے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، تو بندہ کہاں جائے گا؟ وہ بندہ کہاں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو بندہ بے گناہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو بھائیو، دنیا کے اندر اگر ہم سچائی پر ہیں، گرچہ سامنے والا سچ بولنے سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہونے دو، ہماری سچائی سے، ہمارے سچ بولنے سے سامنے والا ناراض ہو کر کئی دن بات نہیں کرتا ہے تو بات چھوڑنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر سامنے والا دنیا کے اندر ہماری سچائی پر ناراض ہو کر ہم کو سزا اگر دیتا ہے تو اس کی سزا بھی ہم کو منظور ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہم کو منظور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ناراض اگر ہو جائے گا تو ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سامنے والا بھائی، گرچہ باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، ہمارا سرپرست ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہماری سچائی پر اس کو ناراضگی ہو رہی ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر ناراض ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اگر ناراض ہو جائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ بھائیو، آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات کو۔ جنگ تبوک کا موقع تھا، سارے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکل گئے۔ ان میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھائی میرے، اس وقت حضرت کعب بن مالک بڑے خوشحال تھے کہ سوچا کہ جانے دو صحابہ کی جماعت کو، میں بعد میں ملوں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنے ذرائع میرے پاس ہیں کہ میں بعد میں جا کر سارے صحابہ کی جماعت میں مل لوں گا۔ یہ حضرت کعب بن مالک نے اس وقت ارادہ کر لیا، کیونکہ حضرت کعب بن مالک اس وقت رضی اللہ عنہ بڑے خوشحال تھے، ان کے جتنے باغات تھے وہ سارے کے سارے باغات پھلدار تھے۔ حضرت کعب بن مالک کو کوئی بھی بہانہ نہیں تھا، جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا کہ میں بعد میں جاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت چلے گئی، جانے کے بعد حضرت کعب بن مالک اس جماعت میں جا نہیں سکے، شامل نہیں ہو سکے، جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، جا نہیں سکے، حاضری دے نہیں سکے۔ اب حضرت کعب بن مالک اس بات پر بڑے غمزدہ تھے، اب سوچ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سارے جو لوگ اس جنگ کے اندر نہیں گئے تھے، حصہ نہیں لیے تھے، شامل نہیں ہوئے تھے، ان سے سوال کریں گے، اب ان میں کیا جواب دوں گا؟ اب حضرت کعب بن مالک کی دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسا بولے تو بچ جاؤں گا، طرح طرح کے ہیلے بہانے جمع ہو رہے ہیں، ایسا بولو تو میں بھی کیا ہے بچ جاؤں گا، یہ بولے تو بچ جاؤں گا، یہ بولے تو بچ جاؤں گا۔ سوچے 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 آخر کار جنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گئے۔ جتنے بھی لوگ جنگ کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے، جنگ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے آئے اللہ کے نبی کے پاس، بولے جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے نبی کے پاس بولے کہ فلاں ہوا تھا، اللہ کی قسم فلاں ہوا تھا، اس لیے میں کیا ہے جنگ کے اندر حاضر نہیں ہوا۔ ایسا بولنے والوں کی تعداد کتنی تھی معلوم؟ 80 لوگ تھے، 80 سے زائد لوگ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر جھوٹے بہانے بولے کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس لیے میں جنگ کے اندر آ نہیں سکا۔ اب آخر کار باری آئی کس کی؟ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ دیکھیے سبحان اللہ، ایمان ہو تو صحابہ کی طرح، ایمان ہو تو صحابہ کی طرح، جذبہ ہو تو صحابہ کی طرح، سارے صحابہ جو ہے سچ بولتے تھے، سچائی کو ظاہر کرتے تھے، چھپاتے نہیں تھے، جو بھی کام کر دیے اللہ کے نبی کے پاس بولے میں نے میرے پاس یہ تھا، یہ نہیں تھا، اس لیے میں ایسا کیا۔ اب حضرت کعب بن مالک بولے اے اللہ کے نبی، اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر بچنا چاہوں تو آرام سے بچ سکتا ہوں، آرام سے بچ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مجھے فصاحت و بلاغت کا مالک بنایا ہے، میری زبان اتنی صاف ہے کہ میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کر کے میں جھوٹ بول کر کے ہے آپ سے بچ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کی سوا کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں خوشحال تھا، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں آنا چاہتا تھا لیکن سستی کی وجہ سے، کاہلی اور غفلت کی وجہ سے میں جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکا، میرے پاس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ میں کوئی بھی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، بس رہا یہ آدمی، اس نے سچ کہا، آپ اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے فیصلہ کرے گا۔ جتنے بھی صحابہ، جتنے بھی لوگ جھوٹ بول کر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کیے اور ان کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ اب کوئی بھی آدمی کیا ہے، کسی کا ظاہر جو سامنے ہے وہی جانتا ہے، کسی کی اندرونی حالات کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، تو ان کے اندر کیا تھا اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کی مغفرت کی دعا کر کے چھوڑ دیے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک کے لیے بولے کہ آدمی سچا ہے، اٹھ کر چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ باہر آئے، باہر آتے ہی جتنے لوگ جھوٹ بولے تھے نا، آ کر بولے ارے کتنا کام کیا آپ، اگر آپ بھی چھوٹا موٹا کوئی بہانہ بنا لیتے، چھوٹا موٹا کوئی ہیلا اللہ کے نبی کے پاس پیش کرتے تو اللہ کے نبی معاف کرتے تھے، کئی کو ایسا کیا، آپ کیوں ایسا کیوں کیے؟ تو اللہ کے نبی حضرت کعب بن مالک آ کر بعد میں بولے کیا ایسا کہنے والا میں اکیلا تھا؟ تو ان کو سنایا گیا کہ نہیں، اور دو صحابہ تھے سچ بولنے والے، ان میں سے ایک مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابہ سچ بولے۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے، جتنے منافقین تھے، وہ سارے کے سارے جھوٹ بول کر بچ گئے، تھوڑی دیر کے لیے بچ گئے۔ کب؟ دنیا کے اندر تھوڑی دیر کے لیے۔ اب دیکھیے جو آدمی سچا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا آزماتا ہے، کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کیسا پریشان کیسے آزماتا ہے، دیکھیے سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بولے ان لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ کن سے؟ تین صحابہ سے جنہوں نے سچ بولا تھا، ان سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، بائیکاٹ کر دیے، کوئی بھی صحابی بات نہیں کرے گا۔ ابھی دو صحابہ روتے روتے گھر کے اندر بیٹھ گئے، حضرت مرارہ بن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہما، دونوں روتے ہوئے چلے گئے۔ تو حضرت کعب بن مالک بولے کہ میں رونے والا نہیں ہوں، بازار جاتے کوئی بھی ملتا صحابی تو سلام کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلی صف میں نماز پڑھتے، پہلی صف میں نماز پڑھتے، اللہ کے نبی سے ہاتھ ملاتے، السلام علیکم بولتے۔ اب دیکھتے کہ اللہ کے نبی ہوٹ بھی ہلا رہے ہیں کہ نہیں ہلا رہے ہیں، اللہ کے نبی دل کے اندر جواب دیتے، ہاتھ ملا کر چھوڑ دیتے اور ان کو نظر انداز کر دیتے تھے، نظر انداز کرتے تھے۔ ایسا کتنے دن ہوا؟ ایسا کتنے دن ہوا؟ 40 دن تک ایسا ہوا۔ بار بار جاتے، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے پریشانی پر پریشانی کیسی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان کرتے ہیں، یہ تین صحابہ سے کہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آزما رہا ہے۔ دیکھیے سچائی پر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ آزما رہا ہے، اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب حضرت کعب بن مالک اپنی بیوی کو ان کی ماں کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ 50ویں دن حضرت کعب بن مالک اپنے گھر کی چھت پر آ کر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز اپنی چھت پر پڑھتے ہیں۔ وہاں سے ایک پہاڑ ہے جبل سلا، اس پہاڑ پر سے ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، یا کعب ابشر، یا کعب ابشر، اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک سمجھتے ہیں کہ اب میرے اوپر سے مصیبت ٹل گئی ہے، مصیبت ٹل گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بولتے ہیں کہ جاؤ کعب کو جا کر آپ خوشخبری دے دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی گھوڑی پر، اپنے
घोड़े पर सवार होकर आकर क्या है खुशखबरी देने के लिए आते हैं। तो हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे घोड़े पर जो सवार होकर आ रहे थे उससे भी ज्यादा तेजी से, उससे भी ज्यादा जल्दी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज जो पहाड़ पर से मुझे आवाज आई थी। उसके बाद हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने जैसे ही जाते हैं तो सहाबा की जमात दर जमात कई सहाबा आकर हाथ मिलाते हैं, कहते हैं ऐ काब तुम खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो गया। ऐ काब आप खुश हो जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। उसके बाद अल्लाह के नबी से मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी से हजरत काब रज़ी अल्लाह अन्हु मिलते हैं तो अल्लाह के नबी बोलते हैं अबशिर या काब बिन मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ये जाहिर कर दिया है कि आप सच्चे हो। हजरत काब बिन मालिक की खुशी का ठिकाना देखिए। कहते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, जितना भी है वो सारे का सारा मैं सदका कर दूंगा अल्लाह के राह में, अल्लाह उसके रसूल के लिए मैं पूरा दे दूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आप अपनी खर्च के लिए भी, अपनी जरूरियात के लिए भी कुछ रख लीजिए। तो हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी इसके बाद की जंग में आएगा वो मैं ले लूंगा, उसके अलावा जितना भी है मैं अल्लाह और उसके रसूल के लिए खर्च कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आज मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं समझता हूं कि किसी और पर इतना बड़ा एहसान किया कि नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे नजात दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे कामयाब बना दिया है। तो भाइयों इतना ही नहीं, ये जो वाकया चल रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब बिन मालिक को अपनी बीवियों से जब अलग कर दिया गया था तो एक बादशाह आप हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को खत लिखकर भेजता है, लेटर लिखकर भेजता है। क्या लेटर लिखकर भेजता है? ऐ काब हमको मालूम हुआ है कि आप जिसकी पैरवी कर रहे हो वो आज ही आपके साथ बेवफाई किया है, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपकी हमदर्दी करेंगे, आपका देखभाल करेंगे, आपको अच्छा मकाम बनाकर देकर रखेंगे। थोड़ी देर के लिए सोचे, अगर उनकी जगह मैं और आप होते, अगर हम होते, अगर कोई हमको बड़ा ऑफर देता तो हम क्या करते थे? ठुकरा देते थे। हजरत काब बिन मालिक उस लेटर को फाड़ कर जला दिया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश हो गया। तो भाइयों अगर कोई आदमी सच्चाई पर है तो उसको दुनिया के अंदर अगर कोई मुसीबत झेलनी पड़ती है तो झेलना चाहिए, अगर उसको कोई परेशानी को उठाना पड़ता है तो उठा लेना चाहिए। दुनिया की परेशानी को अगर झेल लेगा तो आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत को तैयार करके रखा है, जन्नत उसका इंतजार कर रही है। जो आदमी सच्चा होगा अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को कहां पर दाखिल करेगा? जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। भाइयों मुझे और आपको चाहिए, जब तक मैं और आप जिएंगे, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी सांस को बांधे रखेगा, उस वक्त तक मुझे और आपको चाहिए कि हम सच बोलने वाले बनकर जिए। क्योंकि सच्चाई ये अंबिया की सिफत है, नबियों की सिफत है। हर नबी सच बोलने वाला था, हर नबी, क्योंकि हजरत इदरीस के बारे में आता है कि अल्लाह ने फरमाया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया इन्नहु काना सादिक़ल वअद व काना रसूलन नबिय्या। ऐसा बहुत सारे पैगंबरों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये गवाही दी है कि सारे अंबिया सच बोलने वाले थे, सारे अंबिया की सिफत ये थी, उनकी आदत ये थी, उनका काम ये था कि वो हमेशा सच बोला करते थे। तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम भी सच बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी सच्चाई पर मबनी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, देखिए सच बोलना ये मुत्तकीन की सिफत है। एक मर्तबा हजरत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे। हिरकल एक बादशाह था, रोम का बहुत बड़ा बादशाह था, उसके पास गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उसने हजरत अबू सुफियान से, जब अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल नहीं किए थे तो आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार बहुत सारे सवाल किया। उनमें से एक सवाल ये था कि जिस नबी के बारे में बात चल रही है, क्या वो नबी आपको किस बात का हुक्म देता है? तो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, हालांकि उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए थे, अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुश्मन तस्लीम करते थे, उसके बावजूद भी कहे कि वो कहता है ला तुशरिकू बिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और को क्या है शरीक मत करो और नमाजों की पाबंदी करो और सच बोलो, ये उस बात की तालीम देता है। तो हिरकल जो बादशाह था, रूम का बादशाह था, वो कहता है अल्लाह की कसम है अबू सुफियान, जो बातें तुम बोल रहे हो ना, ये बातें अगर सच्ची होंगी तो मेरा जो तख्त है ये भी चला जाएगा, इसका भी वही मालिक बनेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने लोग आग से जलते थे, आग से बुग़्ज़ रखते थे, आपके दुश्मन थे, लेकिन आपकी सच्चाई को तस्लीम करते थे। अल्लाह के नबी को जितने मुशरिकीन थे, जितने कुफ्फार थे, क्या बोलकर पुकारते थे? क्या बोलकर पुकारते थे? सादिक, अमीन बोलकर पुकारते थे, सादिक। अल्लाह के नबी को सारे लोग अमीन बोलकर पुकारा करते थे, सादिक बोलकर पुकारा करते थे कि अमीन मतलब अमानतदार, सादिक यानी सच बोलने वाला, सच्चाई पर चलने वाला। हालांकि दुश्मनी थी, तो इसलिए भाइयों, आदमी दुनिया के अंदर ऐसा बनकर जिए कि मरने के बाद दुश्मन भी गवाही दे कि वो आदमी सच्चा है, वो आदमी सच्चा था। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए हम सच्चे बनकर दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें। हमारे मरने के बाद भी, हमारे दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी हमारे लोग गवाही दें, गरचे हमारा दुश्मन क्यों ना हो, दुश्मन भी ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि वो आदमी बड़ा सच्चा था। क्यों? अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखने वाले भी, अल्लाह के नबी से दुश्मनी रखने वाले भी, अल्लाह के नबी से अदावत रखने वाले भी ये कहते थे कि वो मोहम्मद हमेशा सच बोलता है, मोहम्मद हमेशा सच बोलता है। ये लोगों का गुमान था। लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा तस्लीम करते थे, हालांकि मुसलमान नहीं थे, कुफ्फार थे, मुशरिकीन थे। इसलिए हमको चाहिए सच्चाई पर जिंदगी गुजारें। कुछ भी हो जाए, माँ बाप नाराज होते हैं तो होने दो, कुछ भी होते हैं तो होने दो, लेकिन सच्चाई को लाजिम पकड़ना चाहिए, सच्चाई को हमेशा पकड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई इंसान को नेकी का रास्ता बताती है, इंसान को नेकी का रास्ता बताती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़, ऐ लोगों, ऐ सहाबा की जमात, तुमको चाहिए कि तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो। फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, क्योंकि सच्चाई इंसान को नेकी का रास्ता बताती है, नेकी का रास्ता बताती है। वइन्नस्सिद्क़ यहदी इलल जन्नह, और ये जो सिद्क़ है, ये जो सच्चाई है, ये जो नेकी है, इंसान को कहां पर लेकर जाती है? कहां पर लेकर जाती है? जन्नत के अंदर लेकर जाती है। मामूली बात नहीं है। दुनिया के अंदर सच बोलने वाले बनकर जिंदगी गुजारेंगे तो सच्चाई इंसान को जन्नत तक लेकर जाती है, और जो बंदा सच बोलने वाला बनकर जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला के पास वो आदमी सच्चा लिखा जाता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया इय्याकुम वल किज़्ब, ऐ लोगों खबरदार लोगों, तुम झूठ से बचो, जिंदगी जब तक दुनिया के अंदर गुजारोगे उस वक्त तक आपको चाहिए कि आप झूठ से बचो। वइन्नस्सिद्क़ यहदी इलल फुजूर, ये झूठ जो है ना कहां पर लेकर जाता है? बुराई की तरफ लेकर जाता है। वइन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और यही बुराई इंसान को कहां पर लेकर जाती है? जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। तो झूठ जो बोलेगा दुनिया के अंदर लोगों से बचने के लिए, थोड़ी देर माँ बाप से बचने के लिए, या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे टीचरों से बचने के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले या कहीं पर नौकरी करने वाले अपने से बड़े से बचने के लिए कुछ देर के लिए झूठ बोलकर बच जाते हैं, लेकिन यही झूठ इंसान को कहां पर लेकर जाता है? जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। और जो बंदा हमेशा झूठ बोलने वाला बनकर जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के पास भी वो बंदा झूठा ही लिख दिया जाएगा। जो झूठ बोलने वाला बनकर रहेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के पास भी वो बंदा हमेशा झूठा ही लिखा जाएगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम नॉर्मल जो गुफ्तगू करते हैं या मजाक करते हैं या कोई कसम खाता है, कसम
कसम भी झूठी नहीं खाना चाहिए। कसम खाए तो अल्लाह तबारक व तआला की खाना चाहिए, वरना किसी और की खाना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहलिफू बिआबाइकुम, ऐ लोगों तुम अपने बाप दादा की, अपने रिश्तेदारों की कसम मत खाओ, कसम मत खाओ। अगर तुम सच्चे हो, सामने वाला आपकी बात नहीं मान रहा है, आखिरकार ऐसा वक्त आ गया तो तुम कसम खाओ। किसकी? माँ बाप की, रिश्तेदारों की, मरे हुए लोगों की कसम खाना चाहिए। नहीं, किसकी? ला तहलिफू इल्ला बिल्लाह, कसम खाओ तो अल्लाह की खाओ, वरना किसी और की कसम ना खाओ, छोड़ दो। हर चीज में आम बात करो तो भी सच्ची बात करो, कसम खाओ तो भी सच्ची कसम खाओ। गवाही अगर दो तो सच्ची गवाही दो, बुरी गवाही से, झूठी गवाही से दूर हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सारे सहाबा को नसीहत करते हुए, समझाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ सहाबा, ऐ लोगों, क्या मैं तुमको कबीरा से भी बड़े गुनाहों की तरफ इशारा ना करूं? तो सहाबा ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, आप बताइए। तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराक बिल्लाह, शिर्क, अल्लाह के अलावा जो भी इबादत करते हैं ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। व उकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप की बात ना मानना, ये भी क्या है? कबीरा गुनाह है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो बातें जब कहे तो टेका लेकर बैठे थे। तीसरी बात कहने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहारे को छोड़ दिए, जो टेके को छोड़ दिए, सीधे बैठ गए, सीधे बैठ कर बोले, तीसरी चीज क्या है? अब सहारा भी परेशान, क्या भी दो बातें बोले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो गए, क्या वजह हो सकती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, झूठी बात और झूठी गवाही ये कबीरा गुनाह है। क्या अल्लाह तबारक, कबीरा गुनाह है तो भाइयों, ये झूठ बोलना या झूठी गवाही देना, थोड़ी देर के लिए अगर कोई चार लोग जमा हो जाएं, किसी को बचाने के लिए बंदे झूठ बोलकर अपने भाई को बचा कर लाते हैं, भाइयों से बचना चाहिए, क्योंकि कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे कबीरा गुनाह एक जगह जमा हो जाएंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हर चीज में झूठी गवाही से बचें, झूठी कसम खाने से बचें, यहाँ तक के तिजारत में झूठ बोलने से बचें, तिजारत में झूठ बोलने से बचें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशरत तुज्जार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह करके फरमाया कि ऐ ताजिरो, ऐ तिजारत करने वालों, ऐ बिजनेस करने वालों, आपको चाहिए कि तुम क्या करो? तिजारत में सच्चाई को लाजिम पकड़ो। ये अगर आप सच बोलोगे तो आपकी तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला बरकत देगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तिजारत से बरकत खत्म कर देगा, आपकी तिजारत से अल्लाह तबारक व तआला बरकत खत्म कर देगा। कितने लाख कमाओ, कितने अरबों खरबों करोड़ों कितना भी कमा लो, आपकी तिजारत में बरकत नहीं आएगी। क्यों? महज एक छोटे से काम की वजह से। वो काम क्या है? झूठ की वजह से। तो तिजारत में भी झूठ नहीं बोलना, कसम भी झूठी नहीं खाना और गवाही भी झूठी नहीं देना चाहिए। हर चीज में सच्चाई को अगर लाजिम पकड़ेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी सुकून की जिंदगी हो जाएगी, हम कामयाब होकर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नत हमारे लिए इंतजार कर रही है। देखिए, झूठ जो है ना, झूठ सारे गुनाहों की जड़ है। सारे जितने गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों की जड़ क्या है? ये झूठ है। अगर इंसान की जिंदगी से झूठ निकल जाएगा तो आदमी मुत्तकी बनेगा, अल्लाह का वली बनेगा। कैसे? एक वो वाकया बहुत मशहूर है, कई लोग सुने भी होंगे। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर बोलते हैं, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अंदर बेहिसाब गुनाह है। मैं शराब भी पीता हूँ, मैं जिना भी करता हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ। ये जितने भी गुनाह के काम है ना, वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे नसीहत करो तो एक ही चीज की तरफ नसीहत करो, एक ही चीज बोलो, मैं ये कर सकता हूँ, ये पूरे चीजें मेरे से नहीं होता। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े हकीम थे, बड़े दाना थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हिकमत वाले थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, ठीक है मेरे पास इलाज है,
क्या बोले होंगे अल्लाह के नबी? उनका हाथ पकड़ कर बोले, ठीक है एक काम करो, आप वादा करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। साहब बोले, भाई इतने बड़े मेरे पास इतने बड़े बड़े कबीरा गुनाह है, जिना करता हूँ, झूठ बोल क्या है, मैं जिना करता हूँ, जुआ खेलता हूँ, ये सब शराब पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इतना छोटा सा सिंपल है, कोई बात नहीं, ठीक है अल्लाह के नबी मैं वादा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, चले गए। अल्लाह के नबी बोले 2 दिन या 8 दिन कभी भी हो आप आकर मुझे हिसाब बताना हो। ठीक है, गए। शाम हुई, शराब पीने का वक्त आया, शराब पीने का वक्त आया, दिल बोला शराब पीने के लिए, गए शराब पीने के लिए। याद आया मैं वादा करके आया था अल्लाह के नबी के पास, क्या वादा किया था? झूठ नहीं बोलूंगा। अब अल्लाह के नबी पूछते शराब पिया क्या? हाँ बोला तो गुनाह है बहुत बड़ा, उसकी मुझे क्या है सजा देते। अगर ना बोला तो मैं वादा किया था झूठ नहीं बोलूं मेरे को, अगर ये भी बोला तो इसकी भी मुझे सजा मिलेगी। नहीं भाई छोड़ दिए। अब जुआ खेलने का वक्त आया, जब भी यही सोचे अल्लाह के नबी पूछते क्या जुआ खेले? मैं हाँ बोलूंगा तो गुनाह हो जाएगा, ना बोलूंगा तो वादे की खिलाफवर्जी हो जाएगी, ना बोलूंगा तो वादे की खिलाफवर्जी आ जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। चोरी का वक्त आया, वही याद आया, जितने भी चीजें थी बहुत यही याद आया। उसके बाद आखिरकार अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, बोलते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी क्या रख पकड़े अल्लाह के नबी आप, अल्लाह के नबी आप मुझे नसीहत करने का अंदाज क्या बेहतरीन था। अल्लाह के नबी आपका क्या बेहतरीन नसीहत की आपने, क्या बेहतरीन मेरी गुनाह की तरफ आपने इशारा किया। आपने कहा झूठ बोलो, मैं इतने झूठ मत बोलो। मैंने भी ठीक है बोलकर मैं आसान समझा था, ये झूठ छोड़ना सच बोलना बहुत मुश्किल है अल्लाह के नबी, बहुत मुश्किल गुजरा मुझ पर। मैं एक आपकी एक नसीहत की वजह से सारे गुनाहों से बच गया, शराब से बच गया, जिना से बच गया, चोरी से बच गया, जुआ खेलने से बच गया, डकैती से बच गया, मक्कारी से बच गया, जितने गुनाह थे अल्लाह के नबी इन तमाम से मैं बच गया। तो क्या मालूम हुआ? ये झूठ सारे गुनाहों की जड़ है। जिस बंदे की जिंदगी से झूठ निकल जाएगा तो समझ लो कि वो बंदा सच्चा बनेगा, मोमिन बनेगा, मुत्तकी बनेगा, जन्नती बनेगा, अल्लाह के नबी अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर जाएगा। मामूली बात नहीं है। तो झूठ बोलना किसकी आदत है? मुनाफिकीन की सिफत है। किसकी सिफत है? मुनाफिकीन की सिफत है। मुनाफिकीन का अंजाम मैं और आप जानते हैं, कहां पर जाएंगे? जन्नत में जाएंगे मुनाफिकीन। मुनाफिकीन कहां पर जाएंगे? जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो जो बंदा झूठ बोलेगा वो भी जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयतुल मुनाफिक तला, मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं। सबसे पहली निशानी क्या? इज़ा हद्दथ कज़ब, जब भी ज़बान खोलो, जब भी बात करो तो झूठ बोलो, चुपके बात करें तो झूठी बात करते हैं। इसीलिए मुनाफिकीन की एक सिफत यह है कि झूठ बोलना मुनाफिकीन की सिफत है। जो बंदा झूठ बोलता है तो गोया कि वो मुसलमान नहीं है, मोमिन नहीं है। कौन है? मुनाफिक है। भाइयों, जो बंदा झूठ से बचता है, झूठी बातों से बचता है, झूठी गवाहियों से, झूठ बोलने से परहेज करता है, बड़ी बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला की खुशखबरी है। क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी हक पर होने के बावजूद भी चुप रहता है, सब्र करता है, झगड़ा नहीं करता है, तो मैं उसको जन्नत में चबूतरा दिलवाऊंगा। क्या दिलवाएंगे? चबूतरा दिलवाऊंगा। और जो आदमी झूठ को छोड़ देता है, झूठ नहीं बोलता कभी भी, हमेशा सच बोलता है, तो मैं उसको जन्नत के दरमियान में, कहां पर? जन्नत के बीचों बीच, जन्नत के दरमियान में मैं उसको एक घर की जमानत देता हूं, मैं घर की जमानत दिलाता हूं। सुभान अल्लाह। अगर हम सच्चे बनेंगे तो जन्नत के अंदर घर मिलेगा। झूठ सच पर होने के बावजूद भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो जन्नत में हमारे लिए एक चबूतरा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर चबूतरों में बैठकर लोग बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए, जन्नत के अंदर अगर चबूतरा मिल जाए, वहां पर अगर आप बैठेंगे तो सुभान अल्लाह कितना प्यारा होगा, कितनी अच्छी बात होगी। तो भाइयों, झूठ को छोड़ने की कोशिश करें, सच्चाई को आम करने की कोशिश करें। हम खुद अगर सच्चे बनेंगे तो हमारी औलाद भी सच्ची बनेगी, हमारी औलाद की जबान से भी हमेशा सच्चाई निकलेगी, सच निकलेगा। अगर हम खुद झूठ बोलेंगे, हम खुद झूठे बहाने तलाश करेंगे, तो फिर दुनिया के अंदर बचेंगे, दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे, दुनिया के अंदर कुछ न कुछ देर के लिए कामयाबी मिलेगी, लेकिन
اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ رب العالمین کے پاس ہم جھوٹے تسلیم کیے جائیں گے، جھوٹے لکھ دیے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سچائی کی صفت کو عام کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے بچا، جھوٹی گواہیوں سے بچا، اور جھوٹی قسم کھانے سے بھی اللہ رب العالمین ہم تمام کو بچا۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان تمام کو جلد از جلد شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بھائی قرض جیسی بڑی بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان تمام کو اس سے نکلنے کا راستہ بتا دے۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی جائز خواہشوں کو، اپنی نیک تمناؤں کو، اپنی اچھی آرزوؤں کو اور اپنی اچھی خواہشوں کو رکھ رہے ہیں، الہ العالمین ان کی نیک تمناؤں کو، ان کی جائز خواہشوں کو اور ان کی نیک امیدوں کو تو ہی قبول فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔